गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज आपणे ऑटोमोबाइल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 ऑप्टिमम डिजाइन के जेनी अंदर लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे चर्चा करी गया था ऑप्टिमाइजेशन विषे, तेना फायदा शुं थाय अने तेना कई कई जग्याए उपयोग करवामां आवे छे ते जोई गया हता। आ लेक्चर नी अंदर आपणे चर्चा करीशुं डिजाइन जे ऑप्टिमाइजेशन छे तेमां सामान्य रीते जे मेथड आपणे उपयोग करवानी छे के जे जॉनसन मेथड छे तो तेना विषे आपणे आज चर्चा करीशुं। तो जॉनसन मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जॉनसन 1979 developed by R.C. Johnson. The design equation generally express the functional requirement in term of parameter as functional requirement parameter, material parameter and geometrical parameter. Johnson method जे optimization माटेनी छे ते Johnson 1979 तरीके पण ओळखवामां आवे छे के जेने R.C. Johnson द्वारा बनाववामां आवी हती। अने आ जे डिजाइन छे तेना इक्वेशन छे ते सामान्य रीते तेनी जे कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट छे तेना पेरामीटर उपर तेनी टर्म्स पेरामीटर जे छे तेना उपर आधार राखे छे अने तेमां मुख्यत्वे जोवा जईए तो पहेला नंबर उपर आवे छे फंक्शनल रिक्वायरमेंट पेरामीटर, एटले के जे कोई पण कम्पोनન્ટ छे तेनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट कया प्रकारनी छे तेने ध्यानमां लेवामां आवे छे। त्यारबाद बीजा नंबर उपर तेना मटीरियल कया प्रकारनुं वापरवुं अथवा तो ते डिजाइन में ते कम्पोनન્ટ ने बनावा माटे कया प्रकारनुं मटीरियल जे छे ते सुटेबल रहेशे तो तेना उपयोग बीजा फैक्टर में एटले के मटीरियल पेरामीटर नी अंदर करवामां आवे छे। अने थर्ड वन इज जियोमेट्रिकल पेरामीटर, एटले के तेनी डिजाइन में जेनो शेप तेनो आकार ये कया प्रकारे आपणे नक्की करी सकीए छीए तो तेनी जे महत्वनी जे फैक्टर छे ते जियोमेट्रिकल पेरामीटर नी अंदर समावेश थाय छे। The functional requirement parameter are the condition which must be satisfied by the mechanical element if the machine or structure wherein it is used to functional satisfactory. फंक्शनल रिक्वायरमेंट पेरामीटर जे छे ते ए प्रकारनी कंडीशन छे के ज्यां मिकेनिकल एलिमेंट कोईपण मशीन अथवा तो स्ट्रक्चर नी अंदर काम करतो होय अने ते पोतानुं काम सेटिस्फेक्टरी एटले के योग्य रीते करी शके छे तो ते अहीं ध्याने लेवामां आवतो होय छे। तो इंडिविजुअल फंक्शन रिक्वायरमेंट पैरामीटर आर आइधर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर and independent of the material parameter and geometrical parameter. तो के जे इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट जे पैरामीटर छे ते क्या तो स्वतंत्र होय छे अथवा तो बीजा उपर आधार राखतो होय छे अथवा तो बंने पण होई शके छे, परंतु आ जे इंडिविजुअल फंक्शनल पैरामीटर जे छे ते मटीरियल पैरामीटर अने जियोमेट्रिकल पैरामीटर थी अलग अथवा तो स्वतंत्र होय छे। The material parameter are those parameter which describe the material with value. હવે મટીરીયલ માટેનો જે પેરામીટર જે છે તે એ પ્રકારનો પેરામીટર છે કે જેમાં જે તે મટીરીયલની તેની કિંમતની સાથે દર્શાવવામાં આવેલો હોય। The material parameter are generally dependent on each other. અને આ પ્રકારનો પેરામીટર જે છે તે એકબીજા ઉપર આધાર રાખતો હોય, એટલે કે ધારો કે કોઈ પણ પ્રકારનું મટીરીયલ છે તો તેને સિલેક્ટ કરતી વખતે તેની વેલ્યુને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી હોય અથવા તો તેની વેલ્યુને ધ્યાનમાં લઈને પછી મટીરીયલ સિલેક્ટ કરવામાં આવતું હોય, એટલે એક અથવા તો બીજા પોઈન્ટે તેને આધાર રાખવો પડતો હોય છે। The value are generally unique for any specific material. અને कोईपण चौक्कस प्रकारना मटीरियल माटे तेनी वेल्यू जे छे ते अलग यूनिक प्रकारनी होय छे। The material parameter are independent of the functional requirement parameter and geometrical parameter. એટલે કે જે રીતે functional requirement parameter મટીરીયલ
પેરામીટર અને જીઓમેટ્રિકલ પેરામીટરથી સ્વતંત્ર હતો, તે જ રીતે અહીં મટીરિયલ પેરામીટર પણ ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ પેરામીટર અને જીઓમેટ્રિકલ પેરામીટર કરતાં સ્વતંત્રતા ધરાવે છે, અથવા તો તે પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, અથવા તો તેના ઉપર તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો આધાર રહેતો નથી. The geometrical parameter are those parameters which define the geometry of the mechanical element. Geometrical parameter જે છે તે કોઈ પણ મશીન એલિમેન્ટ અથવા તો પાર્ટ્સ અથવા તો કોઈ પણ કમ્પોનન્ટની જીઓમેટ્રી અથવા તો તેનો દેખાવ કેવો છે તે નક્કી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો હોય છે. Individual geometrical parameter can be very independent of each other and are dependent on the functional requirement parameter and material parameter. જે રીતે ફંક્શનલ અને મટીરિયલ પેરામીટર જે છે તે કોઈ પણ બીજા ઉપર આધાર રાખતા નથી, પરંતુ જીઓમેટ્રિકલ પેરામીટર એવો છે કે જે ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ પેરામીટર અને મટીરિયલના પેરામીટર ઉપર આધાર રાખતો હોય છે, અને તે અલગ અલગ તે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રકારનો પણ હોઈ શકે છે કે જે તેના કયા પ્રકારની શેપ છે, જીઓમેટ્રી છે, તેના ઉપર પણ આધાર રાખે છે. In this method, the optimization problem is expressed in requisite design equation. આ પ્રકારની મેથડમાં ઓપ્ટિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમને તેની રિક્વિસાઇટ ડિઝાઇન ઇક્વેશન તરીકે તારવવામાં આવતું હોય છે. The primary design equation PD is formulated to express the quantity upon which the optimum design is based. એટલે કે અહીં જોન્સન મેથડની અંદર પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન, સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન અને લિમિટ ઇક્વેશન એમ ત્રણ પ્રકારના ઇક્વેશન જે છે તે ડિરાઈવ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશનને ઘણી વખત સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશનની સંખ્યા ઘણી વખત એક કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે છે. એટલે કે અલગ અલગ વેરિયેબલ અથવા તો પેરામીટરને ધ્યાનમાં લઈ અને પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન, સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન અને લિમિટ ઇક્વેશન જે છે તે નક્કી કરવામાં આવતા હોય છે, અને આ રીતે આ પ્રોસેસ જે છે તે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતી હોય છે. તો તેમાં આપણે પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન જે છે તો તે જે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન માટે પાયાની હોય, મૂળભૂત હોય, તો તેને ધ્યાનમાં લઈ અને પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન જે છે તે બનાવવામાં આવતું હોય છે. એડિશનલ રેગ્યુલેશન બિટવીન ધ વેરિયેબલ ઇન્વોલ્વ વિચ પુટ સમ કન્ડિશન on the optimum design are known as subsidiary design equation. એટલે કે જે પેરામીટર પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન સિવાયના હોય પરંતુ તેનો સંબંધ એક યા બીજા રીતે ડિઝાઇનના મહત્વના પેરામીટર તરીકે થતો હોય તો તે બધા પ્રકારના પેરામીટર જે છે તે સામાન્ય રીતે સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન SDE તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે, અને તેને ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ અથવા તો અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સમ વેરિયેબલ પેરામીટર which also control the optimum design vary within certain limit. હવે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ડિઝાઇન કરીએ છીએ તો તેની ઉપર પેલા ડિઝાઇન કરવાની જરૂર શા માટે છે, તો તેનું ફંક્શન ધ્યાનમાં લઈએ, બરાબર. ત્યાર પછી તેનો શેપ કેવો હશે અને તેના બાકીના જે ક્રાઇટેરિયા હશે તે ધ્યાનમાં લેશું. છેલ્લે જે ડિઝાઇન આપણે જે કમ્પોનન્ટની ડિઝાઇન કરી છે તેનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ કરવાનો છે તો તેને ધ્યાનમાં લઈ અને તેના ઓપરેશન માટે અથવા તો તેને કેટલો લોડ લાગશે, કેટલો સ્ટ્રેસ રહેશે, તો આ બધા વેરિયેબલ જે છે તે ધ્યાને લેવાતા હોય છે. તો તેના માટેની જે લિમિટ છે તો તે એક ચોક્કસ પ્રમાણમાં હોય છે, અને અમુક વેરિયેબલ માટે આ ધ્યાને લેવામાં આવતું હોય છે.
These parameters are expressed mathematically by the equation are known as limit equation. અને આ પ્રકારના જે પેરામીટર જે છે તેને સામાન્ય રીતે ગાણિતિક રૂપમાં મેથેમેટિકલી રૂપમાં ગણવામાં આવે તો તેને લિમિટ ઇક્વેશન તરીકે ઓળખાય છે કે જેને LE તરીકે પણ દર્શાવી શકાય. For optimization search, most of the time there is a single PDE with 1 or 2 SDE and one limit equation. હવે હમણાં જ મેં વાત કરી કે જે પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન, સબસિડરી અથવા તો સેકન્ડરી અને લિમિટ ઇક્વેશન જે ત્રણ પ્રકારના ઇક્વેશન હોય તો આ પ્રકારની ડિઝાઇન ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇનની અંદર એક જોવા મળ્યું છે કે મુખ્યત્વે એક પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન હોય, એક અથવા તો બે સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન હોય અને એક લિમિટ ઇક્વેશન હોય છે. It is possible to combine all the SDE and limit equation in PDE to formulate final PDE. હવે જે કોઈ પણ પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન નક્કી કર્યું છે, જે કોઈ સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન નક્કી કરવામાં આવેલું છે અને લિમિટ ઇક્વેશન નક્કી કરેલું છે, તો આ ત્રણેય ઇક્વેશન જે છે તેને એકબીજા સાથે મેચ કરી અને એક ફાઇનલ ઇક્વેશન બનાવવામાં આવે છે કે જેને ફાઇનલ પીડી તરીકે ઓળખાય. Such case is known as normal specification. અને આ કિસ્સાને નોર્મલ સ્પેસિફિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. There is another situation where the effect of all the SDE and limit equation cannot be combined in final formulation of the PDE. અહીં એક સિચ્યુએશન જે છે બીજી તેમાં કે જેમાં બધા જ SDE અને લિમિટ ઇક્વેશન જે છે તે ફાઇનલ PDE ની અંદર ફોર્મ્યુલેટ કરવામાં આવતા નથી. Some of the limit equation and SDE can be temporarily ignored and at the end of search this limit equation and condition can be imposed, such as a case is known as redundant specification. અમુક લિમિટ ઇક્વેશન અથવા તો સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન જે છે તેને અમુક ચોક્કસ સમયગાળા પૂરતા ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે અથવા તો દૂર રાખવામાં આવે છે અને જ્યારે સર્ચ પૂરું થાય છે તો એ સર્ચ થઈ ગયા પછી આ લિમિટ ઇક્વેશન અને તેની કન્ડિશન ના જે કિસ્સા છે તેને સામાન્ય રીતે રિડન્ડન્ટ સ્પેસિફિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે. This exists, yet the another situation, the limit equation and SDEs, such that it is impossible to satisfy them all with any feasible design. અને આ બધું પૂરું થતા એક બીજી એક સિચ્યુએશન જનરેટ થાય છે કે જેની અંદર લિમિટ ઇક્વેશન અને SDE ના જે કોઈ પણ સેટિસ્ફાય કરવામાં કારગત નીવડેલા ન હોય તો તેવા બધા વેરિયેબલ જે છે તે ફિઝિબલ ડિઝાઇન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. Therefore it is either necessary to modify some limit and optimum search can be completed. અને તેથી તેની અંદર કાં તો મોડિફિકેશન કરવાની જરૂરિયાત બને છે અથવા તો તેની લિમિટ જે છે તેને વેરી કરવાની કાં તો વધારવાની અથવા તો ઘટાડવાની જરૂર પડતી હોય છે અને આ રીતે ઓપ્ટિમાઇઝેશનનું કામ જે છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવતું હોય છે. Such case is known as incompatible specification. અને આ પ્રકારના કિસ્સાને incompatible specification તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. In present study, the normal specification case is illustrate the design is to be optimize the minimum weight of the material. Four material with different material parameter are selected for the optimum search. અને finally જે સ્ટડી જે છે તે એક નોર્મલ સ્પેસિફિકેશનના કિસ્સામાં બનાવવામાં આવતી હોય છે અને ડિઝાઇન જે છે તેનું ઓપ્ટિમાઇઝેશન
ઓછા વજનવાળું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું રહેતું હોય છે. તેના માટે જનરલી ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇનની અંદર 4 મટીરિયલ પેરામીટરને સિલેક્ટ કરવામાં આવતા હોય છે અને ઓપ્ટિમમનું સર્ચ જે છે તે પૂર્ણ થતું હોય છે. ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન પ્રોસિજર જે છે તે અહીં દર્શાવેલી છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે આગળ વધે છે. તો સૌથી પહેલા આવે છે ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન પ્રોસિજર ફોર ધ નોર્મલ સ્પેસિફિકેશન, એટલે કે સૌથી પહેલા નોર્મલ સ્પેસિફિકેશન માટેની ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન પ્રોસિજર છે જે કરવાની હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ તો કે સિલેક્ટ ધ જીઓમેટ્રિકલ પેરામીટર. હવે જે કોઈ પણ આપણે ડિઝાઇન નક્કી કરી તો તેના માટેનું જીઓમેટ્રિકલ પેરામીટર નક્કી કરવાનું રહેતું હોય છે. થર્ડ વન ઇઝ ડિસાઇડ બેઝિસ ઓફ ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન. ત્યારબાદ કયા પોઈન્ટ ઉપર, કયા લેવલ ઉપર, કઈ જગ્યાએ આપણે ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન જે છે તે કરવી તે નક્કી કરવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે રાઇટ ધ પીડીઈ, એટલે કે જે ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન કરવાની છે તો તેના માટેનું પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન લખી નાખવાનું અથવા તો બનાવવાનું. આગળ વધીએ રાઇટ એસડીઈ એન્ડ લિમિટ ઇક્વેશન. જો પ્રાઇમરી જે રીતે આપણે ડિફાઇન કર્યું તો તે રીતે એસડીઈ અને લિમિટ ઇક્વેશન જે છે તે બનાવવાનું રહેતું હોય છે. આગળ વધીએ તો ક્લાસિફાય ઓલ ધ પેરામીટર ફ્રોમ પીડીઈ, એસડીઈ એન્ડ લિમિટ ઇક્વેશન. ત્યારબાદ જે પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન છે, સેકન્ડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન છે અને લિમિટ ઇક્વેશન છે તો તેને બધા જ પેરામીટર જે છે તેને ક્લાસિફાઈડ કરવાના. કમ્બાઇન એસડીઈ વિથ પીડીઈ, એલિમિનેટ ઓનલી અનસ્પેસિફાઈડ એન્ડ અનલિમિટેડ પેરામીટર. ત્યારબાદ એસડીઈ ની જે વેલ્યુ છે તેને પીડીઈ ની અંદર ઇનપુટ કરવાની કે જેમાં અનસ્પેસિફાઈડ અને પેરામીટર હોય અને અનલિમિટેડ જે પેરામીટર હોય તે જ માત્ર અહીં પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશનની અંદર પુટ કરવાના. યુઝિંગ પીડીઈ determine variation of optimum design quantity with each parameter group. એટલે કે પીડીઈ નો ઉપયોગ કરી અને ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇનની જે કરવાની છે તો તેના માટેની ક્વોન્ટિટીનો દરેક ગ્રુપ અલગ પાડવાના, પેરામીટરને લગતા દરેક ગ્રુપ જે છે તે અલગ પાડવાના. using limit equation substitute optimum value of each parameter group in PDE. હવે જે આપણે પેરામીટર અલગ પાડ્યા પીડીઈ ની અંદર, તો આ જે પીડીઈ ની અંદર અલગ પાડેલા પેરામીટર જે છે તેની અંદર લિમિટ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેના આધારે તેને આગળ વધારવાનું. From PDE, using the material parameter group, select the optimum material. અને લિમિટ ઇક્વેશન હવે આપણે પીડીઈ ની અંદર પુટિંગ કર્યું અથવા તો એમાં એપ્લાય કર્યું તો ત્યાર પછી જે કોઈ પણ પેરામીટર બને છે તો તેનું એક અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવવાનું અને આ ગ્રુપ બન્યા પછી મટીરિયલ સિલેક્શન ફેક્ટર, એટલે કે મટીરિયલ કયું લેવું, કયું આપણે ઉપયોગ કરવું તે નક્કી કરવા માટેના જે વેરિયેબલ કયા ધ્યાનમાં લેવાના તેને અલગ પાડવાના. ડિટરમાઇન ધ ઓપ્ટિમમ વેલ્યુ ઓફ ધ એલિમિનેટ પેરામીટર યુઝિંગ ધ ઓરિજિનલ એસડીઈસ. અને એસડીઈસ આ બધા જે ઉપયોગ કર્યો તો તેની મદદથી ઓપ્ટિમમ વેલ્યુઓ છે તે સોલ્વ કરવાની અથવા તો મેળવવાની અને આ રીતે ડિઝાઇન જે છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ તેમાં જોન્સન મેથડ ફોર ઓપ્ટિમાઇઝેશન ડિઝાઇન. ઘણી વખત આ સવાલ જે છે તે 7 માર્ક્સની અંદર જીટીયુ ની અંદર તમારે પૂછાઈ શકે અથવા તો 4 માર્કની થિયરીની અંદર પણ પૂછાઈ શકતો હોય છે. In Johnson method of the optimum design, any mechanical element design can have 3 form of equation. જોન્સન મેથડ જે છે તે ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન કરવા માટે
કોઈ ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇનની એક મેથડ છે કે જેનો ઉપયોગ મિકેનિકલ એલિમેન્ટની ડિઝાઇન કરવા માટે થતો હોય છે અને સામાન્ય રીતે આ મેથડ 3 ઇક્વેશનની મદદથી થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન, ઇટ્સ કોલ્ડ PDE. પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન ની અંદર જોઈએ, this is the most important design equation which express the most significant functional requirement or the most significant undesirable effect. પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન ની અંદર મહત્વનું એક ઇક્વેશન છે કે જેમાં જે એલિમેન્ટ અથવા તો મિકેનિકલ પાર્ટ્સની ડિઝાઇન કરવાની છે તેની ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે અથવા તો તેના ઉપરની અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ કઈ કઈ છે તે નક્કી થઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ તો PDE for an airplane shaft may be the one which express its weight, which is an undesirable effect and need to be minimized. એટલે કે એક એરોપ્લેન માટે શાફ્ટ જે છે તે ડિઝાઇન કરવાની છે અને શાફ્ટ માટે તેનું વજન જે છે તે મહત્વનું છે. તો અહીં અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટની અંદર તેનો સમાવેશ થાય છે, એટલા માટે તેનું વજન બને ત્યાં સુધી ઓછું રહે તેવું ધ્યાને લેવું જરૂરી બનતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન. ઇન મિકેનિકલ એલિમેન્ટ ડિઝાઇન ઇક્વેશન અધર ધેન PDE આર કોલ્ડ સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન. એટલે કે પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન સિવાય જે કોઈ પણ આપણે ડિઝાઇન ઇક્વેશન અલગ અલગ વેરિયેબલ માટે બનાવતા હોઈએ તો તે બધા જ પ્રકારના ડિઝાઇન જે ઇક્વેશન જે છે તેને આપણે સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, SDE express either the functional requirement or significant undesirable effect, whether they are directly specified or indirectly imply. The most important SDE are the stress equation which are generally implied. SDE છે તે કાં તો ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર આધાર રાખે છે અથવા તો બીજા કોઈ પણ અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ છે તેના ઉપર આધાર રાખતું હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે ડાયરેક્ટલી સ્પેસિફાય કરવામાં આવેલું હોય અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી તેને લાગુ પાડવામાં આવેલું હોય. સામાન્ય રીતે જોવામાં જોઈએ તો SDE ની અંદર સબસિડરી ડિઝાઇન ઇક્વેશનની અંદર સ્ટ્રેસ ઇક્વેશન જે છે તે વાપરવામાં આવતું હોય છે. Limit equation. As mentioned previously, various parameters have certain range which are expressed in mathematically simple limit equation. આગળ જે આપણે અગાઉ જે કોઈ પણ પેરામીટરની અલગ અલગ રેન્જ માટે વાત કરી ગયા તો તેના માટેનું એક મેથેમેટિકલી એક ઇક્વેશન છે કે જેને સિમ્પલ લિમિટ ઇક્વેશન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. એક્ઝામ્પલ એની અંદર જોઈએ તો the limitation in the stress is imposed by the strength of material limitation on geometry are imposed by the certain functional requirement. એટલે કે જે કોઈ પણ મટીરિયલ વાપરવાનું હોય કે ડિઝાઇન માટે આપણે તેની ગણતરી કરતા હોઈએ તો તેના માટેની એક લિમિટેશન જે છે તે તેની જીઓમેટ્રી માટે નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે અને તે તેના ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર પણ લાગુ પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ જોઈએ બેનિફિટ જે છે પ્રોબ્લેમનું કઈ રીતે ફોર્મ્યુલેશન કરવામાં આવે છે તે તો કે બેઝિક સ્ટેપ ઇન ધ જોન્સન મેથડ પ્રોબ્લેમ ફોર્મ્યુલેશન એટલે કે કઈ રીતે આખો પ્રોબ્લેમ અથવા તો જે એક્ઝામ્પલ જે છે તે સોલ્વ કરવાનું હોય તો design on the base configuration in the form of sketch identifying load, deflection and stress. સૌથી પહેલા જે કોઈ પણ ડિઝાઇન કરવાની છે જે કોઈ પણ પાર્ટ્સની ડિઝાઇન કરવાની છે તેના માટેની એક ફિગર અથવા તો આકૃતિ અથવા તો સ્કેચ એક તૈયાર કરવાનો હોય અને તેના ઉપર કેટલો લોડ લાગશે અથવા તેની ઉપર કેટલો સ્ટ્રેસ લાગશે અથવા તો તેનું ડિફ્લેક્શન થશે તો તેના માટેની એક પૂર્વ તૈયારી કરવી. Summarize the significant constraint, compile the PDE, SDE and LE. ત્યાર પછી PDE, SDE અને LE
એટલે કે પ્રાઇમરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન, સબસિડાયરી ડિઝાઇન ઇક્વેશન અને લિમિટ ઇક્વેશન જે છે તે તારવવાના અને એને કમ્બાઈન કરવાના. થર્ડ વન ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઇઝ ઓલ્સો કમ્બાઇન્ડ ધેટ ધ ટોટલ નંબર ઓફ ઇક્વેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ફ્રી વેરિયેબલ. એટલે કે જે ઇક્વેશન અહીં બન્યા ત્રણેયમાંથી એક બનશે અને તેની અંદરથી જે ફ્રી વેરિયેબલ હોય તેને અલગ તારવવાના, અલગ કરવાના અને જે મોસ્ટ મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવા માટે મહત્વના પેરામીટર હોય તો તેને પણ અલગ પાડવાના. તો ઇક્વેશન ઇઝ ધેન સ્ટડી ફોર ધ ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન. અને જે આપણે મટીરિયલ સિલેક્શન ફેક્ટર વિશે વાત આગળ કરી, તો એ રીતે અહીં જે ફાઇનલ ઇક્વેશન જે મટીરિયલને સિલેક્ટ કરવા માટે આપણે નક્કી કરીએ તો તે આપણું ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇન માટેનું ઇક્વેશન કહેવાય. તો મિત્રો, અહીં આપણે જોન્સન મેથડની ચર્ચા જે છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોન્સન મેથડ માટે એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે સોલ્વ કરવાના હોય તેની ચર્ચા કરીશું.